ఓకే, ఆ క్వశ్చన్ మనం చేయొచ్చు ఈజీగా. అందులో మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ మాత్రం వాడాం కూలుంబ్స్ లాలో, అంతేనా? సో మనం నిన్న కూలుంబ్స్ లా కంటిన్యూషన్లో ఉన్నాం. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇట్ ఇస్ ద పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఇప్పుడు మనకు సపోజ్ టూ చార్జెస్ Q1 అండ్ Q2 నిన్న మనం తీసుకున్న దాని ప్రకారం Q1 అండ్ Q2 సపరేటెడ్ బై సమ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ వెన్ దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్ అంటే వాక్యూమ్, అవర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0 Q1 Q2 by r square. What happens if the same two charges will be placed in some other medium? Let's say I have some other medium. They are infinite. Their boundaries are up to infinity. Infinity daga boundaries unnai. Let's say now the same charges are located at Q1 and Q2. Then what the answer will become? The same thing. The answer will become 1/4πε Q1 Q2 by r square. Epsilon 0 in the sense, 0 means ఫ్రీ స్పేస్ కదా. జనరల్గా ఏంటంటే మామూలు 0 పెట్టాము అంటే ఫ్రీ, ఇక్కడ శూన్యం అని ఇట్ ఈస్. సో 1/4πε అంటే పర్మిటివిటీ ఆఫ్ దిస్ స్పేస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓషన్ అనుకున్నాం, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండ్స్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఆ ఓషన్ వాటర్ ఉంటుంది, అప్పుడు పర్మిటివిటీ ఆఫ్ వాటర్, అంతేనా? దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఒక డెఫినేషన్ మనం నేర్చుకుందాం, దట్ ఈస్ డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. సో డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ దీన్ని ఏమంటామంటే రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. దీన్ని K అనే సింబల్తో చూపిస్తాం. రిలేటివ్ పర్మిటివిటీని ఎప్సిలాన్ విత్ సఫిక్స్ ఆర్, రిలేటివ్. So dielectric constant anna relative permittivity is defined as permittivity of medium divided by permittivity of free space. Okay, so finally K is equal to epsilon r is equal to epsilon by epsilon naught. So ఈ రూల్ ప్రకారం దీన్ని ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు? ఎప్సిలాన్ ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ రాయొచ్చు, లేదా K అని రాయొచ్చు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు 1/4πε0 ఇంటూ 1/K Q1 Q2 by r square, అంతేనా? సో దట్ మీన్స్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ వాక్యూమ్, the force is 1/4πε0 Q1 Q2 by r square. When they are in some dielectric medium, it becomes answer by K, అంతేనా? So the answer becomes by K. That means force in a dielectric medium is equal to force in vacuum divided by K. This is the conclusion. So dielectric in the sense ante entante, so what is the value of K dielectric constant? అంటే that depends upon the medium. ఒక్కొక్క మీడియంకి ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంటుంది. ఫర్ సే ఎయిర్ మీడియం it have one thing, and for water it will have something, for benzene liquid it will have something. Dielectric constant, it is a permittivity, అంటే ability to permit the to interact, అంటే ఆ రెండు చార్జెస్ మధ్య ఇంటరాక్షన్ జరగడానికి పర్మిషన్ అన్నట్టు. సమ్ మీడియమ్స్ విల్ ఈజీలీ అలౌ టు ఇంటరాక్ట్, నో దే విల్ నాట్ షో ఎనీ అబ్స్ట్రక్షన్, దానికి అబ్స్ట్రక్షన్ ఏమి ఉండదు. సో దట్ మీడియమ్స్లో ఏమవుతుంది, మనకు ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. The force will be more in that medium. Okay, fine. So this is what actually dielectric constant, అది నిన్న మనం కంప్లీట్ చేయలేదు. Now I think 1-2 questions will be eliminated. దాంట్లో 1-2 questions will be eliminated. Okay, erase చేద్దాం. Yeah, if generally they will not specify that ki the medium అని, అంటే ఇప్పుడు ఎయిర్ మీడియం అన్నాం అనుకో, ఎక్కడని ఎవ్రీవేర్ అని అంతే ఇంకా. సో డైఎలెక్ట్రిక్ మీడియం అన్నాడంటే ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్ అని, ఇట్స్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ అని దాని మీనింగ్. ఓకే, ఫైన్. We'll take some questions.
యా ఏదో క్వశ్చన్ ఉన్నది. నీట్లో అడిగారు అది. నీట్ 2019 క్వశ్చనా? నీట్ 2019 question. What is that question? The question as follows. Two positive charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. So they are asking there is some charges plus Q and minus Q. They are separated by distance r. The force is given. Automatically attractive force will come. That is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square. And then a force. Now what they are doing? If 25% charge of A is transformed to B, then force between them becomes. So now 25% will be transformed from here to. అంటే 1/4 కదా 25% అంటే ఇక్కడ 3/4 మిగులుతుంది. 3/4Q. That will be plus Q. ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ నుంచి 1/4 వచ్చింది అంటే Q/4 మైనస్ Q అంటే ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది దిస్ బికమ్స్ మైనస్ 3Q/4 అంతేనా. సో we have not changed the separation remains same. Now the force becomes, so F dash will be is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. So product of the 3/4 here and 3/4 here, so 9/16. So 9/16 Q square divided by R square. So F dash will become 9/16 into F. Then దాంతో కంపేర్ చేస్తే 9/16 టైమ్స్ ఏమైనది? డిక్రీజ్ అయింది అంతే కదా. 9/16 ఈజ్ లెస్ దాన్ 1, ఇట్ ఈస్ డిక్రీస్డ్. సో అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల F dash ఈజ్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ F. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ద క్వశ్చన్. సో నువ్వు అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదా? ఏం తప్పు చేసినాం? ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ ఇక్కడ 3/4Q తీసుకుని ఇక్కడ ఓన్లీ Qనో తీసుకున్నాం. సో 3/4 ఆన్సర్ పెట్టింటావు నువ్వు. సో దట్ ఆఫ్ కోర్స్ అందుకని 4/3 రాంగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఉందా? 2017 నీట్ అది కూడా చూద్దాం. సో దర్ ఈజ్ అనదర్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2017 నీట్. ఎరేజ్ చేద్దానా ఇది? ఓకే. అందుకనే ఫిజిక్స్లో ఏంటంటే మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంటేనే మనకు అసలు యాక్చువల్గా ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తామన్నది తెలుస్తుంది. బట్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద కూలుమ్స్లా ఏముంది? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. అది అందరికీ తెలిసింది. మరి మిస్టేక్ ఎక్కడ చేస్తామంటే చేస్తే తెలుస్తుంది, ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మిస్టేక్. ఇప్పుడు చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఏంటి? సపోజ్ దట్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫర్ స్లైట్లీ. వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ మైనస్ E and other is, so charge of proton and electron. So one of them is minus E, one charge will be minus E and other is E plus some delta E. If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than the atomic size is 0, then delta E is the order of. అంటే ఏమంట? two hydrogen atoms, if net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms. ఇది నేను హైడ్రోజన్ ఆటమ్ తీసుకుంటున్నా. హైడ్రోజన్ ఆటంలో ఏముంటుంది? ఒక ప్రోటాన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. సో వన్ ప్రోటాన్ అండ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్. సో హియర్ ఆల్సో వన్ ప్రోటాన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్. So one proton and two hydrogen placed at a distance much greater than the atomic size. So D is far away, చాలా దూరంలో ఉంది. Then delta E is the order of. ఎంత ఆర్డర్లో ఉండాలి? Given mass of hydrogen is, it is required in this problem. So mass of hydrogen atom is equal to 1.67 into 10 power minus 27 kilogram. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఛార్జ్ మనకు తెలుసు 1.6 into 10 power minus 19 కూలమ్స్. ఇలా ఉన్నాయి. వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ చార్జ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ విల్ బి దేర్, అంతేనా?
అట్రాక్షన్ అయినా ఉండొచ్చు, రిపల్షన్ అయినా ఉండొచ్చు బికాజ్ ఆఫ్ ఛార్జ్. బట్ బికాజ్ ఆఫ్ మాస్ ఓన్లీ అట్రాక్షన్. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రోటాను ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఈ ప్రోటాను ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఇప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుందంటే దాని మీద 0 అవుతుందంటనా? అదేనా వాడు చెప్పింది, నెట్ ఫోర్స్ విల్ బి 0. ఇక్కడ చూద్దాం జాగ్రత్తగా. ఇప్పుడు ఈ ప్రోటాన్ మీద చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రోటాన్ ఏం చేస్తుంది? రిపల్ చేస్తుందా? దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ రిపల్షన్ బిట్వీన్ ప్రోటాన్ అండ్ ప్రోటాన్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ రిపల్షన్ ప్రోటాన్ అండ్ ప్రోటాన్. మరి ఈ ప్రోటాను ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది? రిపల్ చేస్తుందా, అట్రాక్ట్ చేస్తుందా? అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్. దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ప్రోటాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్. అయిపోయిందా? నౌ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది? ఈ ప్రోటాన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుందా? అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో ప్రోటాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, అంతేనా? మరి ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది? రిపెల్ చేస్తుందా? ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ మధ్య ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ రిపల్షన్. ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం ఉండాలి మనకు? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. అంటే ఇప్పుడు దీనికి మాస్ ఉందా? దీనికి మాస్ ఉంది కదా. ఏం చేస్తుంది ఈ మాస్? దీన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుందా? దీన్ని ఏం చేస్తుంది? అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. మరి దీనికి మాస్ ఉందా? అట్రాక్ట్. కానీ ఆ మాస్ని ఇగ్నోర్ చేద్దాం. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ విల్ బి స్మాల్ కాబట్టి we'll ignore it. So we'll ignore it. We'll ignore that. సో ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటే సరిపోతుంది మనం ఇంకా? ఆ డిజైన్ ఆఫ్. సో ఈ వాడికి ఇచ్చింది కూడా హైడ్రోజన్ ఆటం మాస్ ఇచ్చేసినాడు, ఇంకా డైరెక్ట్ మాస్ ఇచ్చినాడు. అంటే ఇదంతా ఏం చేస్తుంది? దాన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, అంతేనా? సో ఓవరాల్గా మనము ఒకటే ఒక ఫోర్స్ తీసుకుందాం. ఇట్ సైడ్ ఏముంటుంది? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. అంతే, ఇంకా చాలు, అంతేనా? సో ఇప్పుడు అట్రాక్షన్ అన్నది ఏం కావాలి? మస్ట్ బి బ్యాలెన్స్డ్, అంతేనా? అట్రాక్షన్ అన్నది మస్ట్ బి బ్యాలెన్స్డ్. ఇప్పుడు ఎట్లా బ్యాలెన్స్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు నువ్వు లాజికల్గా ఆలోచిస్తే ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏముంది? ఇది ప్రోటాను ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇక్కడ ప్రోటాను ఎలక్ట్రానే ఉంది ఇటు సైడ్. సో ఇటు సైడ్ ఫోర్సులు చూస్తే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ప్లస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ప్రోటాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్, దట్ విల్ బి 2 times ప్రోటాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ యాక్ట్ అవుతున్నటువంటి ఫోర్సెస్. వాటి మీద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యాక్ట్ అవుతున్నటువంటి ఫోర్సెస్. ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ మధ్య ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ప్లస్ ప్రోటాన్ మధ్య, అంతేనా? యాక్ట్ అయ్యేది, ఇంకేం యాక్ట్ అవ్వవు కదా. Now let us substitute. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అన్నది ఇటువైపే ఉంచి మిగతా అటువైపు తీసుకెళ్దాం. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్లో నీకు న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ గుర్తుండాలి. దెన్ ఫోర్స్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు G m1 m2 డివైడెడ్ బై ఇదేనా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, m1 m2 డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్. చూద్దాం ఇప్పుడు. సో అటువైపు తీసుకెళ్తున్నా. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్లో నాకు G మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్ ఇటువైపు తీసుకెళ్తున్నా. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ 1/4πε0 అన్నిట్లోనూ వస్తుంది, అంతేనా? ఈ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్ అంటే d స్క్వేర్ అనుకో, d ఇచ్చాడు కాబట్టి d స్క్వేర్ ప్లస్ PP ప్రోటాన్కి ఎంత ఉందంటే ఎలక్ట్రాన్కి అయితే ఇదే, ప్రోటాన్కి ఎంత ఉంటుంది? E ప్లస్ డెల్టా E అంటే E ప్లస్ డెల్టా E హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై d స్క్వేర్. మరి ఇది వస్తుంది అటువైపుకి, ఈ టర్మ్ రావాలి కదా, ఇది అర్థమవుతుంది కదా. ఇది రాసా 1/4πε0 E స్క్వేర్, ఇది రాసా ప్రోటాన్. ఇటువైపు కూర్చో, నీకు క్లియర్ కనిపిస్తుంది. ఇటువైపు కూర్చో, కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు? నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ రాస్తున్నా ఇటువైపు. సో -2 ఇంటూ ప్రోటాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే E ఇంటూ E ప్లస్ డెల్టా E డివైడెడ్ బై d స్క్వేర్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? అది ఇప్పుడు చూద్దాం. d స్క్వేర్ ఎవ్రీవేర్ ఈస్ గాన్, అంతే కదా, అటు సైడ్ ఉంది. సో 4πε ఇటు తీసుకొస్తా. G ఇంటూ 4πε0 ఇంటూ mh స్క్వేర్.
అంతేనా? ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ స్క్వేర్ బై డి స్క్వేర్, ఈ స్క్వేర్ వెళ్ళిపోయింది, ఇంకా డి స్క్వేర్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ స్క్వేర్ ఉంది. దీన్ని ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా చేద్దామా? ఏమొస్తుంది? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab అయిపోయిందా? దీన్ని మైనస్ 2 ఇంటూ ఈ ఇంటూ ఈ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఈ ఇంటూ డెల్టా ఈ. సో మైనస్ 2 ఇంటూ డెల్టా ఈ ప్లస్ 2 ఇంటూ డెల్టా ఈ క్యాన్సల్. ఈ స్క్వేర్ 2 ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సల్. ఏం మిగిలిందిగా? ఓన్లీ డెల్టా ఈ. సో 4 pi epsilon naught g into mh square will be is equal to delta e whole square. సో మనకు కావాల్సింది అదే కదా, రూట్ పెడదామా? డెల్టా ఈనే కదా మనకు కావాల్సింది, అర్థమవుతుంది క్యాలిక్యులేషన్ డెల్టా. సో ఇప్పుడు నేను 1/4 pi epsilon naught వాల్యూ నీకు ఇచ్చినా నిన్న. సో 1/4 pi epsilon naught వాల్యూ ఎంత? 9 into 10 power 9. సో g వాల్యూ ఎంత? 6.67 into 10 power minus 11 12 11. సో మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటం ఆల్రెడీ ఉంది. మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటం 1.67 into 10 power minus 27. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో 4 pi epsilon naught అంటే ఇది కిందికి వచ్చేస్తారా? అంటే మనకు కావాల్సింది 4 pi epsilon naught కదా. సో అప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ g వాల్యూ 6.67 into 10 power minus 11 ఇంటూ దీనికి స్క్వేర్ 1.67 ఇంటూ 1.67 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది 17 అనుకున్నాం అనుకో. 17 స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది? లేదా అట్లా పెడదాం 1.67 1.67 2 సార్లు ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ స్క్వేర్ అంటే 27 ఉంది, మళ్ళీ ఇంకో 27 54 డివైడెడ్ బై 9 into 10 power 9. అంతేనా? ఇక్కడ మల్టిప్లై చేద్దాం. ఏమనుకోవచ్చు, ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనుకుందాం? 7 అనుకుందాం. దీన్ని అప్రాక్సిమేట్లీ ఏమనుకోవచ్చు మనం? 1.7 అనుకోవచ్చా? ఇది 1.7 అయినా? సో మల్టిప్లై చేద్దాం. 1.7 ఇంటూ 1.7 అప్రాక్సిమేట్లీ 2.89 అంటే 17 into 17 289 కదా. అంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత? 3 వస్తుంది. 3 మల్టిప్లైడ్ బై 6 20 వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్లీ. 20/10 అనుకోలేదు అప్రాక్సిమేట్లీ. 20/10 అంటే 2 వస్తుంది. ఇంకా 2 రూట్ 2 అంటే 1.414. ఇంక ఇవి చూద్దాం. ఇది కూడా పైకి వచ్చింది అనుకో, ఎంత వస్తుంది? -20 -54 -74కి రూట్ 2 37. అంటే ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 37లో ఎక్కడన్నా ఉందా ఆన్సర్? చూసుకోదండి. అంతేనా? యూ సీ ఇట్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 37 36లో ఉందా? 37. ఇంకా దానికి నియర్ బై అటు ఇటుగా ఏం లేదు కదా. సో నో నీడ్ టు కన్ఫ్యూజ్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ వచ్చింది. సో వాట్ ద ఆర్డర్ విల్ బి 10 power minus 37. సో ద ఆర్డర్ విల్ బి డెల్టా ఈ. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 10 power minus 37. అంతేనా? దట్స్ ఇట్. నోట్ చేసుకుంటావా? నోట్ చేసుకో. అంటే ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఏం అవసరం లేదులే, అవి సింపుల్గా ఉన్నాయి. ఇది కొద్దిగా నోట్ చేసుకో. ఇవి అర్థమైందా? ఇవి ఏంటంటే ఫోర్స్ అని దిస్ ఇస్ ద అంటే ఇప్పుడు దీనికి మధ్య ఫోర్సెస్ చూస్తున్నాం. దిస్ ఫస్ట్ ఫోర్స్ ప్రోటాన్ రిపల్షన్. దిస్ ఈస్ ప్రోటాన్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి? ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్షన్. మళ్ళీ దీని దగ్గరికి వస్తాం. ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్షన్, ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్. ఇది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి? గ్రావిటీ. మా డైరెక్ట్గా ఏమి ఇచ్చాడు? ఎంటైర్ మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. సో ఈ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఏం చేస్తుంది? హైడ్రోజన్ లాగుతుంది, అట్రాక్షన్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 1 2 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 2 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. అవి యాడ్ చేశాం. ఇక్కడ ఒకవైపు అన్ని గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఉంచుదాం, ఒకవైపు మొత్తం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ని తీసుకుందాం. అప్పుడు 1/4 pi epsilon అన్నింటిలోనే కామన్ తీయచ్చు. ఇటు d² క్యాన్సిల్. డిస్టెన్స్ డజంట్ మ్యాటర్ అన్నట్టు ఇక్కడ. సో ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఛార్జ్ అంతనే ఉండింది, ప్రోటానిక్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉందనుకో, అప్పుడు నువ్వు 2 హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఎక్కడ పెట్టినా సరే దే విల్ బి బ్యాలెన్స్డ్. అంతేనా దాని మీనింగ్? రైట్.